अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। हजूर ने अज दे इस अमृत बचन की पहली तुक विच एक प्रश्न आप ही पैदा किया है। वो है प्राणी कौ। प्राणी का अर्थ असी करांगे भी प्राणा दे सहारे चलन वाला। आप जी नूं ये भी बेनती है, गुरु ग्रंथ साहिब विच प्राणी शब्द भी आया, नाने नाल भी आया, ते सतगुरां दी अमृत बाणी विच नन्ने नाल भी आया है। अर्थ दोनों दे इक्को ने, पर असी उच्चारण वो ही करना जो सतगुरां ने उस अमृत बचन विच लिखिया होया है। बचन है प्राणी कौ। आपनू पता है थे कक्के नू होड़ा नहीं पाया, सतगुरां ने इत्थे ऊड़े नू औंकड़ पाई है। कौ, प्राणी कौ। सीधे अर्थ दे पंजाबी च करांगे इंसान नू, प्राणी नू। हर जस मन नहीं आवे। प्राणी नू जो परमात्मा दा यश है, जो परमेश्वर की सिफत है, हर जस मन दे नन्ने नू सियारी है, मन विच नहीं आवे, नहीं आउंदा। ये प्रश्न है। सीधे अर्थ दे करांगे सरल कि इस मनुख दे, इंसान दे, प्राणी दे मन विच हरि दा जस क्यों नहीं आउंदा। होर सौखा ये अर्थ करिए कि ये प्राणी, ये इंसान परमात्मा का यश अपने मन तो क्यों नहीं करता। क्यों ये अंदर यश, ओदी सिफत, ओदी वडियाई जां ओदी सलोता बारे इहदा अंदर क्यों नहीं चल रहा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। अगे फिर सतगुरु आपे उत्तर देंदे। तुकां दो ने रहाओ दियां। पहली तुक विच प्रश्न है, क्यों नहीं प्राणी दे मन विच हरी जस आउंदा, क्यों नहीं सिमरन करदा। अगे सतगुरु कहंदे आ कि निस दा लफ्जी अर्थ असीं सारे जानने। शब्द दो ने, ते निस। दा अर्थ हुंदा है दिन, ते वैसे लफ्ज दे अर्थ होर भी बड़े ने बाणी च। इत्थे अर्थ है दा अर्थ दिन, ते निस दा अर्थ है रात। ऐनिस दा लफ्जी हो गया अर्थ दिन रात। मगन रहे माया में, क्यों नहीं जस गाउंदा। हजूर कहते दिन रात जड़ा ये प्राणी है, इंसान है, ये माया दे विच मगन रहिंदा है। फिर इसनूं सुनियो, ऐनिस मगन रहे माया में। मैं आपनूं उस दिन एक अर्ज कीती सी कि गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी जदों भी आपां पढ़ांगे ना, ਜਿਹੜੇ शब्द गुरबाणी विच पंजवें पातशाह की बाणी च मैं आवेगा, वो गुरु तेग बहादुर की बाणी विच मैं आवेगा। देखो इत्थे शब्द है मैं। इनू बिंदी ला के जे पढ़ांगे अर्थ गलत हो जाएंगे, मैं हो जाएगा। याद रखो, एक शब्द मैं दा अर्थ है मई। गगन मैं थाल, रब चंद दीपक बने। उत्थे मैं दा अर्थ है मई, गगन रूपी। फिर इन थोड़ा जिहा, क्योंकि मैनूं पता है इस बाणी के संबंध विच जदों असीं अर्थ करने उस वक्त सानूं ये सच दसना संगत लई बहुत लाजमी हुंदा है। जिवें सतगुरु गुरु अर्जुन देव कहंदे, सगल बनस्पत मह बैसंतर। सारियां जिहड़ी बनस्पति है, इत्थे मह है। मम्मा खाए नूं सिहारी शायद मैं उस दिन अर्ज की सी। सारियां लकड़ां दे विच अग है। जिहड़ा उत्थे मह शब्द है, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की बाणी विच मैं शब्द वरत्या है। अर्थ उहदा भी विच ही है।
ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਮੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਪੁਕਾਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੇ, ਦਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਨਾ, ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਚਨੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਮਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ, ਉੱਤੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਟ ਬੋਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਥੈਲੇ ਮੈਂ ਕੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਜੈਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੰਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਨਿਸ ਮਗਨ ਰਹਿ ਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਖਚਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਦਾ ਜਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਐਨਿਸ ਮਗਨ ਰਹਿ ਮਾਇਆ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਆਪੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇਹਦਾ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਏਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ? ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨੇ ਰਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਮਗਨ ਹੈ, ਖਚਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਖਰੀ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਤ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ जिससे संसार की सिरजना हुई, रब दी वो शक्ति जिहदे नाल संसार बनिया। ये नोट करियो प्लीज गल्लां, जिन्हों आपां बाणी च पढ़दे आ, दुई कुदरत साजिया है। पहला आप ही ने आप कल परसों भी पढ़िया सी, दुई कुदरत दा अर्थ कुदरत है इत्थे माया, जिन्हों असीं भगत नामदेव जी दे शब्द पढ़िया सी, पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा। पहला पहल परमात्मा परमेश्वर आप है। अथोन दा अर्थ दोबारा उसे ने माया बनाई, उस माया विचों रचना होगी संसार दी, जिन्हों आप रोज जपजी साहिब च पढ़दे हो, एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। पहला माया दा अर्थ यह किया गया कि ब्रह्म दी परमात्मा दी ओ शक्ति जिहदे नाल ये सारा सिरजना हुई बनिया है। क्योंकि क्या जाता है दूजे माया दे अर्थ किते प्रकृति, आ जो कुछ है ये प्रकृति माया है। तीसरा गुरमुखो माया दा अर्थ फिर वेदांत ने जदों कीता, वेदांत ने क्या, अविद्या, दंभ, झूठ, परपंच, सारे शब्दों ना वरते, अज्ञानता, ये सब माया है। असी आवांगे गुरु ग्रंथ साहिब चों माया की है। मैं आपनू फिर अर्ज करा, क्योंकि कल भी शायद अज मैं सवेरे कहा सी, जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी च मंजिल ते ना पहुंचे, अक्सर वो बंदा पहुंचने वालियां दे तवे लाने शुरू कर दिंदा, वो निंदिया करन लग पैंदा, जो उधर उहदा रुझान हो जाता। गुरु ग्रंथ साहिब ने जदों माया की परिभाषा दी, उन्होंने एक तां गल ये कही भी माया एक किस्म की नहीं, माया दियां किस्मां बड़ियां ने। अज जिवें कहंदे पे ना वायरस जिहड़ा बदली जा रहा, कदी किते कदी किते। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे आ असल च माया दी किस्म एक नहीं, ये कई रंगां दी, कई भांतां दी ते कई जिनसां दी है। तीन शब्द ने, रंग, भांत और जिनस, ते जिन्नू असी तुसी रोज पढ़ने आ, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिनू पाई। क्योंकि अज दा प्रकरण है माया विच मगन है, ते इहदा अंदर किवें टिकेगा। ते मैं इस करके बेनती की, माया कला करंसी नूं ना कहिए, माया दे बहुत गहरे अर्थ ने बाणी विच। जदों सानू करंसी दा, नोटां दा पता भी नहीं सी, चेते रखियो मां दे पेट विच भी माया वरदी पई सी। गुरबाणी ने बड़ी ढंगाई सानू लै गई बाणी। फिर मैं बेनती करांगा, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, अनेकां रंगां दी, अनेकां भांतां दी ते अनेकां जिनसां दी, अनेकां किस्म दी, अनेकां किस्मां दी परमात्मा ने माया जिहड़ी वो पैदा की। उस तो अगे गुरु ग्रंथ साहिब अनुसार आप घर जाओगे, शब्द एक पढ़ियो, मैं सिर्फ उहदियां दो तुकां कह देना। माया ऐसी मोहनी भाई, जेते जीते ते डहकाई। असी कहांगे इंसान नूं माया दा पता है, ये घर बना रहा, मशीनां बना रहा है, ये पदार्थवादी हो गया है। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे मच्छी नूं भी माया है, हाथी नूं भी माया है, बांदर नूं भी माया है, चीते नूं भी माया है। उन्हां ते होर गल गहरी कर दी, कह कबीर जिस उधर माया, जिन्हों रब ने ढिड लाया उन्होंने नाल ही माया लाई हुई है। हुण आ बांदर दा ढिड उहदे सामने तुसीं डॉलर रख दो, रुपया रख दो, ते उहनूं की पता। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, भाई सिखो माया दी इस गल नूं समझिए। कह कबीर जिस उधर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया। ये ढिड वाला माया, जिन्हों पेट लगा उन्होंने माया लगी है। ते गुरु साहब कहते जदों समर्थ गुरु मिल के अपनी बख्शिश देंदा है, उदों सच्ची मुच्ची बंदा ये बंधन तो छुट जाता है। मैं फिर अगे बेनती करना, असी बाणी चो देखिए, एक तो कई रंगां दी,
ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜੀਓ ਬੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜੀਓ ਬੱਧ ਹੈ, ਖੌਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢੇਰੀ ਢਾਦਾ ਖੀਮਤਾ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਖੌਮੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜੀਓ ਬੱਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਕੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਭੁਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਡਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਖੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ, ਉਦੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜੀਓ ਬੱਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਜ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਕਿਜ ਨਾ ਸੁਝੈ ਦੁਨੀਆ ਬੁੱਝੀ ਪਾਏ, ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਦੱਜਾ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਪੇਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਅਗਨ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ, ਉਹ ਅੱਗ। ਇੱਥੇ ਅਗਨ ਦੇ ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਚਿੰਤਨ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ। ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਸਦੀਵਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ। ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਕਮ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ
मोह उपजै, जिथे हरि विसरेगा उत्थे मोह पैदा होएगा, जिथे मोह पैदा होएगा उत्थे दुजैगी जरूर आवेगी। सवाल ही नहीं पैदा होंदा उत्थे दुबैश ना आवे। महाराज कहते ने जां तिस भाना ता जम्मिया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया ये है माया, ये माया की डेफिनेशन है। ए माया इत्थे समझो भी प्रश्न है। एक है माया, ए माया जित हर विसरै, जिदे नाल इत्थे पैसे ते करंसी ते कहे नहीं, ये तो बंदे ने सिरजी है ना जी। डॉलर जे इत्थों दे सिस्टम ने कहा भी यदि ये कोई शक्ल होगी इन्ने दवेगा, रुपया है, सब कुछ है। वो चाहन तो इंडिया में तो एक रात में कागज करके रख देते सन, अगले ने उन्हें मिट्टी बना के रख देते सन। क्या रात के 12 बजे के बाद जिन्ने तुहाडे घर च नोट ने सारे दे सारे कागज बन गए। बंदे ने वैल्यू बनाई, बंदे ने खत्म कर दी। पर माया दी उस सुरती दी बरीकी नूं समझिए। ये माया जितर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। मोह पैदा हो जाए दुजैगी पैदा हो जाए, दूजा भाव हो जाए। मोह उपजै भाव दूजा लाया। महाराज फिर अगे किरपा करते हैं। हजूर ने फरमाया मोह उपजै भाव दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी। सतगुरु तो कुर्बान जाओ जी। मैं फिर रिपीट करांगा, तुसीं कहोगे यार तां ने पौड़ी क्यों बार बार कह रहे। उत्थे मां दे पेट दी अग क्यों किया माया नूं। महाराज ने कहा जैसी अगन उधर, मैं ये भी कह सकते जिवें चुल्हे दी अग हो जी माया दी अग कह सकते हैं महाराज ना। जिवें बड़वा अगन, जिवें दावा अगन, इसे तरह माया दी अग। सतगुरु तो कुर्बान जाइए। कहने लगे मन च आएगा सिख ने किरत करनी है, गृहस्थी है, जिंदा है, इन्हें पैसे कमाने, इन्हें किरत करनी है। उत्थे फिर तुलना गुरु साहब ने मां दे पेट दी अग नाल दिती कि जिवें ओ अग सी इसे तरह बाहर अग है। जिवें उस अग विच लिव जुड़ी रहे, उस अग विच तन नहीं सड़दा, इस अग विच रब दी बंदगी करी जाए तेनू माया नहीं साड़ सकती। ये सतगुरुआं ने साडे ते बख्शिश की। जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इक्को जेई करता खेल रचाया। जां तिस भाना ता जम्मिया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया एह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। अगे फिर साहब कहंदे आ कह नानक गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी। क्योंकि उत्थे लिव लगी सी ना। पहला पैरे रैन के वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गरबास। उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास वखाने, उर्द ध्यान लिव लागा। अगन उधर में उर्द ध्यान लिव लागा। इत्थे सतगुरु वही कह रहे ने, कह नानक गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी, तिनी विचे माया पाया। मैं फिर बेनती करांगा, माया सुरत दी जां ख्याल दी, फुरने दी, थॉट दी गल ही है। जिस चीज नूं वेख के परमात्मा भुल जाए, सच ए जो हर चीज ही माया, वो ख्याल भी माया है, वो फुरने भी माया ने। इत्थे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कहते क्यों नहीं मन लगता, क्योंकि इहदा अंदर माया विच मगन है, उस विच दिन रात जुड़िया रहिंदा है, अंदर इहदा टिक नहीं रहा। फिर देखो किन्ना चिंतन चलता है। अगे सतगुरु खोलणगे इस गल नूं। हजूर कहते ने ये इस तरह है कि जिवें असीं एक बाणी च पाठ करने ना जी, ते वेखो मेरा ख्याल है अज वर्गा जे मेरा खंडान ही मैं तुहाडा बनाना, जे अज वर्गा तार्किक जिहा हुंदा ना भी आ क्यों हो गया जी, उत्थे आ कह इत्थे तां ये कह दिता, है तां दोगली गल हो गई जिवें कहंदे आ। नहीं, मैं एक उदाहरण आप जी नूं देण लगा। वो उदाहरण सिमरन वास्ते भी गुरुदेव ने लई है ते माया वास्ते भी लई है। बड़ी बड़ी उहदी व्याख्या असीं कीती है, किवें चित माया च प्रवृत्त है। हुण असीं इत्थे बैठे हां, मेरा ख्याल माया दा जिक्र करदिआं भी साडे तुहाडे अंदर जिन्नी वारी फुरनी माया दे उठदे पए ने, सच्ची मुच्ची वो माया डंग मार रही है, सुरत नूं अपने वल खिच रही। गुरु साहब जी ने एक वचन किया, एक तो रह रास विच आप पढ़ते, उडै ऊड आवै सै कोसां,
तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सीधी गल, ये कूंज की उदाहरण है। इत्थे सतगुरां ने कूंज की उदाहरण जिहड़ी है वो परमात्मा दे रिजक देने वाली जिहड़ी बख्शिश है कि उन्हें रिजक देना ही देना है, ये सतगुरु उदाहरण उहदे ते टुका रहे हैं। क्योंकि कूंज अपने बच्चे नूं चेते करदी ते नाल उहदा चिंतन करदी है, ते चिंतन करदियां उहदा खाधा होया जिहड़ा दाना है वो बच्चे भी ताकत दिंदा है। इत्थे सिर्फ कूंज की उदाहरण है कि रब रिजक दाता है, इस तरह भी रोजी दिंदा है। उदाहरण ही है ना। हुण अगे उदाहरण फिर बदल जाएगी, अर्थ बदल जाएंगे। उदाहरण यही रहेगी, क्षमा करो, अर्थ बदल जाएंगे, भाव बदल जाएगा। एक वचन हुंदा है, जैसे गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली, ओ चीत पीछा राखै बिच बचरे नित हिरदै सार संभाली, त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गोर सिख रखै जी नाली। बदल गई ना, भाव बदल गया, है कूंज ही। ते जे अज वर्गा कोई जाना सिंह हुंदा, वो कहता असीं नहीं मानते जी, पहला ते आ लिख के आए, हुण इहनूं किवें मान लईए। उत्थे गुरदेव रिजक की गल कर रहे, इत्थे सिमरन की गल कर रहे। इत्थे उत्थे महाराज कहंदे ने मां चिंतन करे ते ओहदे बच्चे नूं ताकत मिलदी है। इत्थे गुरदेव भाव बदला दिता कि कूंज चिंतन करे ते उस बच्चे नूं ताकत मिलदी है। ते याद रखो, जदों सिख गुरु नूं प्यार करदा, गुरु इस तरह सिख नूं साਂਭਦਾ जिवें कूंज चेते नाल अपने बच्चे नूं साਂਭਦੀ है। भाव बदल गया ना जी। हुण तीजी मैं बेनती कर लगा, माया विच भी महाराज ने एक उदाहरण लई कूंज दी, किवें साडे मेरे तुहाडे अंदर नूं चित्त नूं खांदी है। ये भी पता है भी जिदन फूक निकली उदन कुछ भी अपना नहीं, ये भी अपना कोई नहीं जिन्हों लैके बैठे, पर जिउंदे जी, क्योंकि यही तो जोधे प्यारिओ, इनू तो गुरु ने कहा खालसा सो जो चढ़े तुरंग, खालसा सो जो करे नित जंग। मैं पिछले दिनों एक साल इतने कथा करदे क्या सी, एक तो अर्थ ये ने सिख स्वतंत्र है, वो घोड़े ते चढ़े, क्योंकि उस वक्त घोड़े ते चढ़न की भी पाबंदी सी। खालसा मेरा घोड़े की सवारी करे। ये भी क्या नित जंग, यदा मतलब रोज लड़े। मैनू इंज लगता है अर्थ ये भी ने। तुरंग, ये वैगुरु तुरंग, तुरंग जेड़ा घोड़ा बड़ा चंचल है, अवैड़ा है। माड़ा बंदा घोड़े दियां लगामां पकड़ के पिठ ते सवारी नहीं कर सकता। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे मेरा खालसा होवे जिहड़ा चंचल मन दे घोड़े दियां लगामां खिंच के इहदी सवारी करे। घोड़ा इहदी सवारी ना करे, घोड़े दी सवारी करे, मन नूं काबू करे। फिर बेनती ते काबू करना है। खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा ओए ज्यों ज्यों माया दे उत्ते हमले करे, खालसा शब्द दी लैके बख्शीश सच है उस माया दे हमलियां दा मुकाबला करके सुरत नूं डिगन ना देवे, रोज जंग करे। गुरमुखो बेनती सुनियो मेरी, हुण एक दो बचन ते हो गया। एक बचन हुंदा किवें साडा मन, मैं अपनी भी गल करांगा ते ये भी सच है, जिस बंदे नूं पाठ करदियां, सिमरन करदियां, कीर्तन करदियां, सुनदियां ये महसूस होने लग पवे कि मेरा मन भटकदा है, मेरा मन खिंडिया है, मेरे मन नूं रस क्यों नहीं आउंदा, उस दिन शुकराने की अरदास करे, घट्टो घट बीमारी की समझ तो पैन लग पई है ना। ये तो समझ पैन लगी खंडाओ की है। जे खंडाओ की समझ गए, वो खंडाओ दसदा पिया कि टिकाओ किते है। इनू एवं छड़ नहीं देना चाहिए, नहीं जी मन खिंड गया उठ के भज गए। मैं कहना जिदन खिंडा बनता है उस दिन रब का शुक्र करो, घट्टो घट एक भुख तो अंदर लग भी टिका कोई है, अंदर लभन नूं तुरेगा, खोजन नूं तुरेगा। हुण महाराज ने उत्थे तीजा वचन क्या, चुगै चेतारै भी चुगै। हुण देखो उदाहरण वही है, भाव बदल गया इत्थे तीजा। मैं फिर रिपीट करांगा, दोहरावांगा। पहली कूंज की उदाहरण है रिजक बारे, दूजी कूंज की उदाहरण है सिख ते गुरु की मुहब्बत। हुण तीजी आ जिहड़ा माया विच मगन है, चुगै कूंज चुगदी है, चितारै अपने बच्चे नूं चितारदी है।
चुग चुग चितारे, पहले चितारा है ते दूजा चितारे, एक लाख है। चुगै चितारा पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बछरे कूंज मन माया ममतारे। वाह वाह सतगुरु बख्शिश कीती कहने जिवें कूंज चुगदी है फिर बच्चा चेते कर दिए, चुगदी है फिर चेते कर दिए। कहने हे अकाल पुरख जी मैं की करा, मेरा मन कूंज दी तरह है, ये थोड़ा जिहा काम किते कर लगदा फिर माया नूं चेते करना पैंदा, सिमरन वल जांदा फिर माया नूं चेते करदा, क्योंकि फुरने इन्ने कुटदे आ, बंदे दा टिका सच्ची नहीं बनदा। चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बछरे कूंज बछरे बच्चे कूंज मन माया ममता रे। इसे तरह साडा मन जिहड़ा है वो माया दी ममता, ममता दर ते पकड़ मेरी, इसे तरह वो पकड़ विच है। पर जिन्हां उत्ते बख्शिश हो जाए, मैं गुरु तेग बहादुर साहब दी एक उदाहरण वैसे तो बड़ी बारी सी कही है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब की जिंदगी जे कोई पूछे ना की है, मैं कहना सिमरन तो शहादत तक का सफर है गुरु तेग बहादुर जी, जिहदी बुनियाद इबादत दी है, जिहदी बुनियाद विच इबादत है, ते जिहड़ा शिखर जिहदा कलश शहादत दा है। इबादत शुरू है, इबादत का पता सानू सिर्फ सालां करके महाराज इन्ना समा बैठे बंदगी की, नीयां दिसदियां नहीं हुंदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਖੜੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੁਨਿਆਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਖਲੋਤੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਨੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ महाराज बाबा बकाला साहब की धरती ते मैं परसों ही जिदन कथा शुरू की अर्ज की, आप सिमरन च मात गुजरी जी वो भी सिमरन सन, इबादत बंदगी च। भाई साहब भाई मक्खन शाह जी आए, उन्होंने हजूर नूं प्रगट किया। हालांकि गुरगद्दी बारे गुरु हरकृष्ण साहब कुछ महीने पहले ही कह दिता सी कि बाबा बसे ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल संभाले, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जेड़े ने गुरु हरकृष्ण साहब उन्होंने दे पोते लगते ने खून के रिश्ते विच। गुरु तेग बहादुर दादा ने, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जेड़े ने वो पोते ने। ते याद रखियो खून के रिश्ते विच 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह का भतीजा लगता गुरु हरकृष्ण साहब, गुरु गोबिंद सिंह चाचे लगते ने रिश्ते विच। खून का रिश्ता कह रहे हैं पर इत्थे खून का नहीं, इत्थे जोत दी जो बख्शिश है उदा है। गुरु तेग बहादुर साहब आराम नाल टिके रहिंदे आ। भाई मक्खन शाह जी आउंदे ने, सानू सब नूं पता है। ते मैं उन्हां दी साखी सूरत में गया, उहदे नेड़े समुंदर निकलदा सूरत, ते बहुत सारे लबाणियां दे पिंड ने जी उत्थे गुजरात विच भी, पर वो उस इलाके तरह रहिंदे ने। कहा जांदा भी उस इलाके विच इहदा जहाज फसिया सी। ਜਿਹੜੀ ਉਹ घटना ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ कि भाई मक्खन शाह जदों मलाह ने कहा भी जहाज डुबेगा फस जाएगा जां ये गई कहानी, इन्हें कहा भी तुहाडी कोई अकल तुहाडी कोई सियाणप, उन्हें कहा नहीं। भाई मक्खन शाह ने कहा कि मेरे कोल मलाह होर है। उन्हें कहा जी कौन मलाह, अपने ते अमले नाल असीं सारे? कहंदा नहीं वो मलाह दिसदा नहीं, अन दिसदा दिसदियां होयां दे बेड़े किनारे लाई जांदा। जी कौन मलाह? कहंदा मेरा गुरु नानक। उत्थे फिर कहंदे ने जदों जहाज डोल रहा सी, भाई मक्खन शाह ने चौंकड़ा मार के एकागर होकर जपजी साहब का पाठ किया। हिस्टरी कहंदी इहदा मतलब जदों दुख मुसीबत आवे, कल्पन की थां ते सुरत टिका के जप का पाठ करो, गुरु बेड़े किनारे लांदा है। चित एकागर कर, उन्हें जपजी साहब पढ़िया, सतगुरु का ध्यान टिका के। मेरी फिर बेनती है, जदों आप कीर्तन कथा भी कर रहे हैं ना, जो सिमरन करने बाणी पढ़ने, कित्थे कित्थे भजदा मन,
ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪਰਸੀ ਅਲਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਭੱਜਦੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਭੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਉਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਭੈੜਾ ਮਨ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਜਮਾਤੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਨ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਲਪਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸੀਨ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਭਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਫੁਰਨਾ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਣਾ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਦਸਵੰਧ। ਹਰ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਰੋਟੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਉਸ ਗੋਲਕ ਵੱਲ ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਵੈੜਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਜੋ ਘਰ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ 90,000 ਮੈਂ ਖਰਚ ਲਿਆ, ਬਸ 10,000 ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ 10% ਦੇ ਦੇ, 1% ਹੀ ਕਹਿ 10%, 90 ਹਿੱਸੇ ਤੇਰੇ, 9 ਤੇਰੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ 2-2 4-4 ਭੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਾਂ ਧੀਰਮਲ ਸੀ। ਉਂਝ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੇ। ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਈਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰਾਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਦੇਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਸੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਭਰਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਕਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਭੁੱਲੀਏ ਸਿੱਖੇ ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗਤੇ, ਸੁਣੋ ਦੇ ਕਾਨ, ਗੁਰੂ ਲੱਦਾ ਮੈਂ ਮਰਦ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ, ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗਤੇ ਸੁਣੋ ਦੇ ਕਾਨ, ਗੁਰੂ ਲੱਦਾ ਮੈਂ ਮਰਦ ਮਹਾਨ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 500 ਕੋ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਧੀਰ ਮੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੀਰਮਲ ਘਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਛੀਆਂ ਮਸੰਦ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਗੋਲੀ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਢੇਰ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਸਿੱਖੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ, ਲੈ ਜਾਓ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ 59 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਆ ਨਹੀਂ ਮਗਨ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਮਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਭਟਕਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਨਾਠੀ। ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਖਾ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਮੈਂ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਧਾਮਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਨਾਠੀ, ਉਪਜਿਓ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਪਰਸ ਨਾ ਸਕੈ, ਗਈ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਗਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਯਸ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਸ ਮਗਨ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮੈਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਕਹਿ, ਕੂੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਸ ਮਗਨ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮੈਂ। ਕਹੋ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਲਾਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ।
ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਾ ਵਰਤਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੋ ਦਿਉਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਨਵਾਜ ਹੋਈ ਮਾਨਨ ਸਭ ਹੈ, ਏਕ ਪੈ ਅਨੇਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਉ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਯਸੂ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂ? ਯਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂ? ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਬੂਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਬੜਾ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜੀ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਈਸਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਰਸ, ਇੱਕ ਊਠ ਸੂਈ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਊਠ, ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ, ਸੂਈ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਊਠ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਅੱਤ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜਾ ਦਿਸਦਾ, ਝਾਵਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਅੱਤ ਦਾ ਬੋਲਾ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਐਨਸ ਮਗਨ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਰਹਾਓ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਤ, ਪੁੱਤਰ, ਮੀਤ, ਮਿੱਤਰ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ, ਮਮਤਾ ਦਰ ਤੇ ਪਕੜ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ, ਇਹ ਬਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਦ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਚ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਦ, ਬਿਦ ਅਰਥ ਤਰੀਕਾ, ਆਪ ਬੰਧਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਉ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ, ਇਹ ਬਿਦ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਠੱਗ ਨੀਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ, ਦੇਖ ਤਾਸ ਉੱਠ ਤਾਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਸ ਉਸ ਵੱਲ ਉੱਠ ਤਾਵੈ, ਦੌੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ, ਇਹ ਬਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ,
ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਰੇਤ ਚਮਕਦੀ ਏ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਚਮਕਦੀ ਏ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੰਜ ਭਾਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਝੀਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਸੜਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਛਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਰੇਤ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਤ ਦੀ ਰੇਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੜਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆ ਜੇ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੁੱਖ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਮਿਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਿਆ? ਉਹ ਚਮਕ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਖੰਡੜੋ ਕੀ ਭੁੱਲ ਤੁਮਾ ਦਿਸਮ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਮਾ ਖਰਬੂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਮਿਰਗ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਥੋੜਾ ਪਾਈ, ਰੇਤ ਵੀ ਤੁਰਿਆ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਧਨ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੰਜੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ, ਇਹ ਵਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ, ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ ਦੇਖ ਤਾਸ ਉੱਠਤਾ ਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ, ਫਦ ਰਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਰਮ ਰਿਓ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਿਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ? ਬੱਝਾ ਪਿਆ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ, ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਛਾੜਤ ਨਾਹਿ ਪੀਤ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਲ ਲਾ ਦਿਆ, ਮੇਖ ਲਾ ਦਿਓ, ਟੰਗ ਦਿਓ, ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ, ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਅਰਥ ਬਦਲ ਲਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਚਲੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਰਸ਼ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਿਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ, ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਰਤੇ ਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਿੱਚਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਿੱਚਦੀ ਏ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਬਲ। ਇਹ ਵੀ ਜਨੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕੰਬਲ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3-4 ਬੰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲ ਚਾ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕੰਬਲ ਭਾਵੇਂ ਭਿੱਜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਿਆਲ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰ ਕੇ ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਸੀ, ਕੰਬਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਕੰਬਲ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਕੰਬਲ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਕੰਬਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਛ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਲ ਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕੰਬਲ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਰਿਛ ਨੇ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕੰਬਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਰ ਕੰਬਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਕੜਦੇ ਸਾਂ, ਆ ਹੋ ਜਾਏ ਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਬੰਧਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਿਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਦੱਖਣੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਸਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੇਸੀਆਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਗੁੜ ਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਤਰਾਟਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੜ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੱਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿਪਚਿਪਾ ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਖੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਆਪ ਬੰਦ ਆਪੇ ਫੱਥ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੱਖੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸਵਾਦੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਮੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ, ਕੱਲੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉੱਡ ਕੇ ਸੈਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਚਿਪ ਚਿਪੇ ਗੁੜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸੀਆਂ। ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਪ ਮੌਤ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭੌਂਦੀ ਪਾ ਪਾਵਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਟਿਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਸਾ ਲਿਆ ਮੱਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੜ ਨੇ। ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭੌਂਦੀ, ਭੌਂਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭੌਂਦੀ ਭਾਪਵ ਆਏ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਨ ਵਾਲੇ ਛਾਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭੌਂਦੀ ਭਾਪਵ ਆਏ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ ਉਭਰੇ ਭਾਗ ਮਥਾਏ। ਉਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਾਕੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ, ਦੇਖ ਤਾਸ ਉੱਠਤਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਭੁਗਤ ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੁਕਤ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਭੁਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਂਕੜ ਲਾ ਦਿਓ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਥ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਂਕੜ ਲੈ ਗਈ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭੋਗ, ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਭੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਕਾਰਨ ਜੜ ਮੂਲ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਨ ਧਨ ਜੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋਣਾ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ, ਕਾਰਨ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੌਣ, ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੇ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਤਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੂਰਖਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਝੂਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਪਾਪੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋਊ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ।
है ने इन्हीं के निखैन विरले नाई घने फैल फकड़ संसार। महाराज कह रहे ने जन नानक कोटन में को नारायण जे चीत, एक भी बचन हुंदा महाराज दा, जन नानक कोटन में को करोड़ा विचों, इत्थे भी मैं दा अर्थ विच करना है, मैं को उन्हां विच कोई, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावै। जिहड़ा राम के प्रभु दे भजन च जुड़िया रहिंदा है, सिमरन च जुड़िया रहिंदा है, सारे शब्द का तत्त भाव में सिर्फ इन्ना कु है, माने चलदा। कल नूं महाराज किरपा करनगे जी, साधो ये मन गहो ना जाई। ये भी इत्थे अज गुरु साहब ने साधो नहीं जे शब्द वरत्या, अज प्राणी वरत्या भी जेडे नहीं बंदगी करते क्यों नहीं करते। हुण अगे कल नूं फिर साधना वाल नूं कहणगे साधो बैठे ते आया पर तुहानूं दसां मन क्यों नहीं पकड़िया जांदा, ये काबू क्यों नहीं हुंदा पिया। इत्थे सतगुरु ने सारी गल ये दसी है कि निरंतर साडे अंदर फुरने चली जांदे आ, फुरने नूं काबू करना, ख्याल नूं काबू करना ओदी किरपा तो बिना नहीं काबू हुंदा, ओदी बख्शिश होवे ते तां। बस यही है दाता, इस तरह नूं पलट दे सारी धारा नूं। उदाहरणा फिर भी पलट जानियां ने। जिवें एक बंदा जैसे बिखे हेत पर नारी, है तां गलत तरीका ना, जिवें विषयी बंदा नावा नारी विच प्रवृत्त है, इस एनर्जी नूं पलट दे तैसी नामे प्रीत मुरारी। बस इनू पलट दे, खिच तां ओही है ना जिन्ना को दुनिया लई रो छड्डिया प्यारिओ। इदू किते जिंदगी दा 5 पैसे हिस्सा किते रब लई रोया हुंदा ते बहुत कुछ बन जाता। सतगुरु अज गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे इसे प्रकरण नूं, क्योंकि शब्द दे नाल मिलदा है। कल नूं अगे बेनती करांगा। आप संगत दा बहुत धन्नवाद। आप इस बीमारी दे समय भी काफ़ी गिनती विच गुरु साहब दे चरनां च रोज़ आ रहे हो, तो मेरी ये बेनती है शब्द जरूर पढ़ के आया करो घरों, ते सलोक जरूर पाठ करो सारे। प्रबंधक वीरां दा बहुत धन्नवाद। बहुत सोहना प्रोग्राम उलीकिया गया है। रोज़ भाई साहब कीर्तन कर रहे हैं। भाई साहब मैनूं कह रहे सन कि मैं रोज़ाना हुण जिहड़ा शब्द पढ़ कथा करनी किते नूं पहलां कीर्तन विच पढ़दिआं करांगा, ते आपां फिर वो शब्द सुन ला करांगे ते होर भी आनंद बन जाएगा। फिर कथा कीर्तन सुखदाई हो जाएगा। आओ जिन्ना जाना है जी सदके जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।